वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जनों, सतगुरां दी बख्शिश महरामत दा सदका गुरु दर ते जुड़न दा सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी दी इलाही अमृतमयी बाणी दा कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनियां पासों आप जी ने श्रवण कीता। गुरमुख जन साधु जन रब दे प्यारे भगत वो हर चीज़ नूं वाहिगुरू दी किरपा जानते हैं। उन्हां दे लई सब कुछ परमेश्वर दी रहमत दा सदका है। भगत दे जीवन विच कुछ भी वापरदा है, वो कहता कि मेरा ये विच कुछ नहीं है, ना मैं कुछ करन वाला, ना मैं कुछ कराउण वाला, ना मैं कुछ लैण वाला, ना मैं कुछ देण वाला, सब कुछ परमेश्वर। भगत दे जीवन विच वाहिगुरू दी रहमत तो बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए हर निक्की तो निक्की शै भी उसनूं वाहिगुरू दी रहमत जापदी है। उन्हों दुख भी सुख जैसा लगन लग पैंदा है। उसनूं लोकां वल्लों मिलदी नफरत भी प्यार जैसी लगन लग जाती है। दृष्टि है, साडा दृष्टिकोण, साडा वेखण दा नज़रिया, यही सानू भले पुरुष जां भैड़े पुरुष बनाउंदा है। असीं किवें चीज़ां नूं लैंदे हां, पॉजिटिवली जां नैगेटिवली, आशावादी विचार राहीं सोच राहीं जां निराशावादी। पर ज़्यादातर दुनिया निराशावादी सोच नाल भरी है, नैगेटिविटी नाल। इसलिए वाहिगुरू दी रहमत नहीं दिसदी, परमेश्वर दी दया नहीं नज़र आउंदी। इसलिए बंदे दे जीवन दे विच दुख ही दुख भरिया। भगत दे जीवन विच सुख ही सुख है। सानू देखण नूं भावें दुख जापे, सानू नज़र आवे कि बड़ा दुख है, पर उसनूं दुख नहीं नज़र आउंदा। उसनूं दुख भी सुख जैसा जापदा है, क्योंकि उसने वाहिगुरू दी दया नूं जाणिया कि परमेश्वर दी बड़ी किरपा है, कि मामूली जी गल है। इस गल नूं समझना, मैं सुनिया है कि एक बजुर्ग आदमी कई सालों तो तपस्या कर रहा सी, कई सालों तो तपस्या करदा करदा ही बुढ़ा हो गया सी। एक जंगल दे विच एक विशाल दरखत दे हेठां बैठा अपनी साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है। कहंदे ने आकाश विचों नारद मुनि गुजर रहे सन। नारद दी निगाह पई उस बजुर्ग तपस्वी दे उपर, निगाह पई तो उन्होंने उस बजुर्ग आदमी ते तरस आया कि मैनू पता है कि आदमी बहुत समय तो तपस्या कर रहे हैं। वो हेठा उतरे ते इस तपस्वी दे कोल आए, तपस्वी नूं मिले, इस फकीर नूं साधु नूं मिले अते आख्या
कि तुसीं बड़ा जप तप करदे हो, बड़ी तपस्या करदे हो। मैं परमेश्वर दे दर जा रहा, परमात्मा दे घर, मैं भगवान दे घर जा रहा। जे तुहाडा कोई सुनेहा होवे तो मैनूं दे दिओ, मैं परमात्मा नूं तुहाडे वल्लों सुनेहा दे दिआंगा। उस तपस्वी ने सुनिया, सुन के खुश होया ते उसने कहा कि परमेश्वर नूं एक गल पुछना कि होर किन्ना कुछ समा तपस्या करनी पवेगी, होर किन्ना कुछ समा, बहुत समा हो गया, बुढ़ा हो गया मैं तप करदियां। तो नारद ने कहा ठीक है, जरूर पूछांगा। वो तुरन लगे तो उत्थों थोड़ी ही दूर तो एक नौजवान है जो एक दरख्त के हेठां बैठा एक तारा बजा रहा है, बड़ा आनंद दे विच झूम रहा है, बड़े सुकून नाल, बड़े आनंद नाल गा रहा है, नच रहा है, झूमदा पिया, अपने प्यारे नूं सिमरदा है। नारद उहदे कोल भी गए। नारद ने पूछया कि मैं परमेश्वर दे दर जा रहा भाई, जे तू कोई सुनेहा देना चाहुंदा है तो तू भी दे सकदा है। उन्हें नारद की गल वल कोई ध्यान ही ना दिता। नारद ने फिर उच्ची आवाज विच कहा, वो फिर भी अपनी मस्ती विच लगा रहा, झूमदा रहा, गाउंदा रहा। नारद बड़ा हैरान होया। तीसरी बारी नारद ने फिर कहा, उन्होंने बांह तो फड़ के हिला के कि भाई मैं तेनों कुछ पूछया, तू कोई सुनेहा देना है? उन्हें नारद वाल देखा, वो मुस्कुराया, वो फिर अपने काम विच लग गया नचण। एक तारा बजाई जाता है, नाले झूमी जाता है, आनंद विच। नारद चला गया। कुछ महीनों बाद कहते नारद वापस परते। जदों वापस परते तो वापस आके जदों उस तपस्वी दे कोल आए, उस बजुर्ग आदमी दे कोल तपस्वी कोल आए, तो वह तो पहले ही नारद नूं उड़ीक रहा सी कि कदों नारद आवेगा। 3-4 महीनों बाद नारद आए तो उसने नारद नूं आउंदियां ही वेख के पुछया कि धन भाग तुहाडा आउणा होया, मैनू दसो कि मेरे लिए की हुक्म है। नारद कहंदे कि मैं परमेश्वर नूं मिलिया, भगवान नूं मिलिया, तो मैं उन्हां नूं तुहाडी गाथा दसी। तो उन्हां ने ये गल कही है कि जिस दरख्त दे हेठां वो तपस्वी बैठा है, उस दरख्त दे जिन्ने पत्ते ने इन्ने जन्म उसनूं होर लगने ने हाले तपस्या करदिआं। ये गल सुनन दी ही देर सी कि वो तपस्वी अग बबूला हो गया। वो मंदा चंगा बोलण लग पिया कि मैं इन्ने सालां तो तप कर रहा, इसलिए कि इन्ने होर जन्म लगणगे। दरख्त दे पत्ते तो गिने भी नहीं जा सकते, ये तो बेअंत पत्ते ने, बड़ा वड्डा दरख्त है, इन्ने जन्म। वो सब तपस्या छड्ड के वो कहंदा कोई फायदा नहीं इस तप तुप दा, ये तो एवं बेवकूफ बनाना है, कोई परमात्मा नहीं, कोई कुछ नहीं। सब कुछ छड्ड के वो भज गया अपने घर नूं। नारद उस नौजवान कोल गया जिहड़ा अपनी मस्ती विच दीवानियां दी तरह लग्या होया झूमण। वो अज भी उस तरह सी। नारद उहदे कोल गया। नारद ने कहा कि मैं तेनों पुछया सी कि तू कोई सुनेहा परमात्मा नूं देना चाहुंदा है, पर तू मैनूं जवाब नहीं से दिता, पर फिर भी मैं तेरी खातर पुछया। मैं यही जिहड़ा उस तपस्वी ने कहा सी, मैं उही पुछया कि इस नौजवान नूं किन्ना कुछ समा लगेगा। तो परमात्मा का कहना सी कि जिस दरख्त के हेठां वो बैठा है, उहदे जिन्ने पत्ते ने उन्होंने उन्ने ही जन्म लगणगे। इन्नी गल सुनी वो नौजवान झूम उठ्या। वो होर जोर जोर नाल
ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਉਹ ਨਾਰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਨਾਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜਨਮ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਰਖਤ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਤੇ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਤੇ ਹੋਣਗੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਝੂਮ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਨੱਚਦਾ ਗਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁੱਖ ਜੈਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਪੱਤੇ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਖਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਾਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਪ ਕਰਨ ਦਾ? ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਆਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਕਦੇ ਆਈਏ, ਪਰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਧੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਨੇੜੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਉਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤੂੰ ਚਿਤ ਆਵੈ ਤੇਰੀ ਮਇਆ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਸਗਲ ਰੋਗ ਖਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਗਲ ਰੋਗ, ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਤਨ ਦੇ ਵੀ। ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਐਸਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੈਸਾ ਸਿਮਰਦਾ ਇਹ ਤੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਵਸਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਵਸਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਗ ਵਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਾਣਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਮਝਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਨੰਦ ਦੇਵੇਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹਨੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੜਫਣ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੜਫਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਤੜਫਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ। ਭਗਤ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧੂ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ। ਇਹ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਅੱਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅੱਤ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਪਾਇਆ, ਬੜਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ, ਬੜਾ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਗਤ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਸਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਰਜੂਸ਼, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੌਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ
ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੱਜਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਗੁੱਝੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰੀਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਲਾ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਇਹ ਕੀ, ਕਿ ਜਰਾ ਜੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜੋ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਜੋ ਉਰਦੂ ਦੇ, ਜੋ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਊੜਾ ਐੜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਇਹੀ, ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏ ਬੇ ਲੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲੇ, ਫਾਰਸੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਬੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ। ਉਹ ਹੱਸਿਆ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾਏਗਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾ ਦਿਓਗੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਬੋਝ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿਤਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ। ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਸਗਲ ਰੋਗ ਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮਿਟ ਗਏ, ਸਭ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। हे सच्चे पातशाह, चरण कमल की आस प्यारे। हे वाहिगुरू, तेरे चरण कमलों की आस है, होर कोई मन विच आस ही नहीं, होर कोई आस नहीं कि तेरे कोलों कुछ चाहिए तां तैनूं सिमर रहे हैं ना। कोई किसी चीज़ की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। साडी साधना, साडी तपस्या विच वासना हो सकती, मंग हो सकती, पर फकीर दी, साधु दी तपस्या विच मंग नहीं।
ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਮੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬਸ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਆਸ ਪਿਆਰੇ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਨਸ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਮ ਕੰਕਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਡਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਰੀਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਡਰੀਏ, ਮੌਤ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਕੜ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਭ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜਮ ਕੰਕਰ ਨਸ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੂੰ ਚਿਤ ਆਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਇਆ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਸਗਲ ਰੋਗ ਖਿਆ ਰਹਾਓ, ਅਨੇਕ ਦੁਖ ਦੇਵੈ ਅਵਰਾਂ ਕੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ, ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਦੁਖ ਅਨੇਕ ਦੁਖ ਦੇਵੈ ਅਵਰਾਂ ਕੋ, ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਾਕੇ ਜਨ ਤੇਰੇ ਕੋ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਵਾਸਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਉਹੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹਿ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਊਰਜਾ એનર્ਜੀ ਉਹ ਕਾਮ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿ ਤੁਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹੀ ਊਰਜਾ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿ ਤੁਰਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹੀ ਊਰਜਾ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹਿ ਤੁਰਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗੀਤজ্ঞ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਵਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ, ਇਹਦਾ ਬਹਿਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਦੇਖੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਗੀਚੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਟਲਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
क्योंकि साडे कोल सुभाविक क्रोध है, उन्हां कोल सुभाविक प्रेम है, उन्हां दे कोल सुभाविक है। इसलिए ये विषय विकार उन्हां दा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि उन्होंने इस नूं बदल लिया, उन्होंने इस नूं ही अपने हिसाब नाल कर लिया, इहदा वे बदल लिया। जिवें तुसी जोगियां नूं देखो कि जोगियां दे कोल जहरीला सप्प भी होवे, उन्होंने जहरीले सप्प नूं भी दुध पीण ते ला लिया। बेशक सप्प दुध नहीं पींदा, पर उन्होंने उस नूं बदल लिया, उहदा सुभाਅ बदल दिता। सुभाਅ की बदल दिता? उन्होंने जिहड़ी उहदी जहर वाली ग्रंथि सी ना, वो कढ दित्ती सप्प दी। वैसे तो यह बहुत गलत काम है, जोगी ऐसा ये बहुत भैड़ा काम करते हैं। सप्प इहदे नाल ही मर जांदा है, उहदी मौत का कारण यही हुंदा जदों उहदी जहर वाली ग्रंथि कढ दिंदे ने। हुण उस जहरीले सप्प नूं उन्हां ने उहदी जहर वाली ग्रंथि कढ के उस नूं दिखाउंदे फिरदे ने पिंड पिंड गलियां दे विच, क्या देखो जी सप्प। बिल्कुल ऐसा ही जानो कि भगत ने, गुरमुख ने अपने मन अंदरों जिहड़ी क्रोध दी जहर वाली ग्रंथि है ना, वो कढ छड्डी है। इसलिए क्रोध उहदे ते हावी नहीं हुंदा, लोभ उहदे ते हावी नहीं हुंदा, वो सिर्फ शरीर तक सीमित रह गया। इसलिए वो वासना उसने वाहिगुरू दी वासना विच बदल ली है, वो परमेश्वर वाले पासे लै गया, उसनों उसे ऊर्जा नूं उसने बंदगी वाले पासे ला लिया है। इस करके सतगुरु कहते पहुँच ना सकै जन तेरे को। ये काम क्रोध ये विषय विकार उहदे तक पहुँचते भी नहीं, उहदे मन ते उन्हां दा असर भी नहीं हुंदा। दर्श तेरे की प्यास मन लागी, हे सच्चे पातशाह तेरे दर्शनां दी प्यास लगी है मैनूं, तेरे दर्शनां दी प्यास। बस ये ख्याल रखना, जे तुहाडे मन अंदर प्यास उठ गई है उहदे दर्शनां दी, तां गल बन गई। प्यास दा उठना बहुत जरूरी है। हाँ, वो दर्शन ना होण, पानी ना नसीब होवे, वो गल वखरी है, पर प्यास ही ना उठे, उस बंदे वर्गा भागहीन आदमी, भागहीन बंदा कोई नहीं है जिहदे मन अंदर जीवन दे विच परमेश्वर दी चाह ही नहीं उठी। सब तो माड़ा, सब तो माड़े भागां वाला वो आदमी है जिहदे अंदर दर्शनां दी प्यास ही नहीं पैदा हुई। दर्शन नहीं होए वो गल अलग है, वो गल अलग है, पर घट्टो घट प्यास ते उठनी चाहिए है। तुसी कहण जोगे ते बनोगे कि मेरे अंदर ते दर्शनां दी बहुत प्यास सी, तू ही नहीं आया। भगत इन्नी जुरत करदा है रब नूं कहण दी, साडे अंदर नहीं, क्योंकि साडे अंदर तां माया दी प्यास रहिंदी है। भगत उड़ीकदा है, असीं नहीं उड़ीकदे, असीं माया नूं उड़ीकदे हां कि माया आवे मेरे घर, असीं उड़ीकदे रहिंदे हां। भगत परमेश्वर नूं उड़ीकदा है, उहदे मन अंदर उहदी प्यास है। इसलिए प्यास जगाउणा अपने अंदर, परमेश्वर मिले जां नहीं मिले इस गल नूं छड्डो, प्यास पैदा करो। जिस दिन प्यास पैदा हो गई उस दिन उहदे दीदार दा राह भी कोई ना कोई लभ ही पवेगा। इसलिए सतगुरु समझाउंदे, दर्श तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसै बैरागी। जिहदे मन अंदर दर्शनां दी प्यास पैदा हुई, ਉਹਦੇ अंदर उस बैरागी दे अंदर सतगुरु कहते सहज ते आनंद वस गया। क्योंकि ਉਹਦਾ ध्यान हुण इधर उधर नहीं जाता, ਉਹਦਾ ध्यान तो सिर्फ ਉਹਦੇ दर्शनां विच है कि ਉਹਦਾ दीदार मिले, इसलिए ਉਹਦੇ जीवन विच सहज ते आनंद आ जाता है। नानक की अरदास सुणीजै, हे सच्चे पातशाह मेरे नानक दी बेनती सुण। साडी तेरे चरनां विच अरदास है, नानक की अरदास सुणीजै, केवल नाम हृदय में दीजै, सिर्फ अपना नाम बख्श, बस होर कुछ नहीं, सिर्फ अपने नाम दी दात दे दे, बस आही एक रहमत कर दे, होर किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। बाकी सब चीज़ां
ਉਹ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੁੱਠ ਕੇ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਕਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਲੀਜੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਦੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।